میرے مرشد تو اس وقت بشرا بیگم ہے. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی کے جنات کی کہانی جو پہلے کبھی کسی نے نہ سنی اور نہ ہی سنائی. جعلی پیرنی نے مقبول ترین لیڈر کے گرد کتنے سال پہلے جال بننا شروع کیا، کون سے طریقے اختیار کیے، تفصیلات آپ کے سامنے آنے والی ہیں. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے پنکی پیرنی نے 3 روز بند کمرے میں کون سا عمل کیا، جنات کیا کرتے رہے اور کیا کھاتے رہے، ان رازوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ جعلی پیرنی کے سحر میں مبتلا ہو کر عمران خان نے تو انٹیلیجنس چیفز کو کیا دھمکیاں دیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کپتان سے بشرا بی بی کو ملوانے والی مریم خاتون کون ہے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ پنکی پیرنی کے 2 بڑے جنات کے نام بھی ہم نکال کر لے کے آئے ہیں. کہانی دلچسپ بھی ہے اور انکشاف انگیز بھی ہے. کیا بشرا بی بی عمران خان کی جاسوسی بھی کرتی تھیں؟ بشرا بی بی اور پنکی پیرنی اور عمران خان کی کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے، اس کا ایک ایک لفظ سننے کے قابل ہے. اگر آپ بشرا بی بی کے اصل کردار کو جاننا چاہتے ہیں اور عمران خان کے مشن کو اس جعلی جادوگرنی کے ہاتھوں تباہ ہونے کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اختتام تک دیکھنا ہوگی. یہ مریم کون ہے؟ اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ میری مرشد کے عنوان سے یہ کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا کوئی دوست اس کہانی سے محروم نہ رہ جائے. پاکستان تحریک انصاف کے لاکھوں کارکن، لاکھوں اوورسیز پاکستانی جو حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے اپنے کپتان پر سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھے، بہت کچھ نچھاور کر چکے تھے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ قوم کو آزادی دلانے کا مشن لے کر چلنے والا ان کا یہ کپتان ایک جعلی جادوگرنی کے چنگل میں پھنس جائے گا. جی ہاں، یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جعلی جادوگرنی پنکی پیرنی کے پھیلائے گئے جال میں پھنس گئے اور پھر اس جادوگرنی نے پہلے عمران خان کو بنی گالہ سے دور کیا، پھر انقلاب سے دور کیا، کارکنوں سے دور کیا اور آخر میں تمام ساتھیوں سے بھی محروم کر دیا. اب تو خان صاحب اس حقیقت کا انکار کرنے کے بھی قابل نہیں رہے. بنی گالہ کے بند کمرے میں بیٹھی پنکی پیرنی موکلوں سے بات چیت کے لیے بہانے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں بیٹھے عثمان بزدار سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک فراگوگی اپنے بیٹوں، اپنے شوہر خاور مانیکا کے ذریعے ایسا جال بن رہی تھی جو ہر روز کرپشن کی داستانیں رقم کر رہے تھے. بنی گالہ کے اس بنگلے کے ذرائع انکشاف کرتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پنکی جادوگرنی نے سب سے پہلا کام کرنے کے لیے عمران خان کو بتایا کہ وہ 3 روز تک بند کمرے میں عمل کریں گی، اس کے بعد بتائیں گی کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا. ڈرامے کے مطابق 3 روز کے لیے کمرے میں موکلوں یعنی جنات کے نام پر خصوصی ریفریجریٹر رکھوایا گیا، جنات کے لیے تھالوں میں فروٹ رکھوائے گئے، کھڑکیوں پر جنات کے نام سے کالے پردے لٹکائے گئے تاکہ دن کی روشنی میں کسی خفیہ کیمرے کی ویڈیو نہ بن سکے. 3 روز کمرے میں صرف اور صرف فراگوگی کو جانے کی اجازت تھی. خان صاحب بے خبر تھے کہ تونسا سے لے کر پاک پتن اور پھر پنجاب سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک کے لیے نیٹ ورک تیار ہو رہا تھا. 3 روز بعد بشرا بی بی نے عمران خان کو کمرے میں بلایا. سرائے کے مطابق عمران خان کو اندھیرے کمرے میں 2 زانوں پر بٹھایا گیا. 15 منٹ کے عمل کے بعد عثمان بزدار کا نام پیش کر دیا گیا. پھر عمران خان اس نام پر ایسے ڈٹے کہ سب کو چھوڑ دیا لیکن عثمان بزدار کو نہ چھوڑا. عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے. اب بات کرتے ہیں انٹیلیجنس افسران کے انکشافات کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جعلی پنکی پیرنی کے بارے گردش کرنے والی باتیں بے بنیاد ہیں؟ نہیں حضور والا، ایسا نہیں ہے. جنات کے کمرے میں جانے والے فروٹوں کے تھال، تازہ گوشت کی پلیٹیں، کالے پردے، سب کچھ وہاں کے CCTV کیمروں میں محفوظ ہیں. آج بھی بشرا بی بی کے نیٹ ورک کی کرپشن کہانی کے دستاویزی ثبوت، بینکنگ ٹرانزیکشنز، منی لانڈرنگ اور کیش ٹرانزیکشنز کے ثبوت ریاستی اداروں کی فائلوں، آڈیو ویڈیو لائبریری میں محفوظ ہیں. یہ تو ان اداروں کے با اختیار افسران کی اعلیٰ ظرفی ہے
कि वो इन्हें पब्लिक नहीं करते। अगर वो पब्लिक कर दिए जाएं तो बुशरा बीबी को जमान पाक और बनी गाला में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कप्तान साहब इन दिनों इन मामलात पर खामोश क्यों हैं? उन्हें एहसास हो चुका है कि उनकी वजारत उज़्मा के दौर में तो इंटेलिजेंस चीफ्स उनकी भलाई के लिए खातून अव्वल का जो नेटवर्क बताते थे वो 100% दुरुस्त था। क्या आप कुछ हकायक सुनना चाहेंगे? अगर सुनना चाहते हैं तो हम कुछ नाकाबिले तरदीद राजों से पर्दा उठा देते हैं। इमरान खान की वजारत उज़्मा के दौर में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान की साख बचाने के लिए उनके सामने बुशरा पीरनी के उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, उनके शोहर एहसन गुज्जर और बुशरा के बेटों समेत कुछ मजीद किरदारों की करप्शन के शवाहिद पेश किए तो इमरान खान को इस एजेंसी पर एतबार न आया। हालांकि ये सिर्फ इल्जाम नहीं थे, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स के अलावा दस्तावेजात, ऑडियो, वीडियो शवाहिद तक दिखाए गए। मगर इस जाली पीरनी ने अपने करतूत छुपाने के लिए इमरान खान का इंटेलिजेंस एजेंसियों से एतबार ही खत्म करवा दिया था कि जनरल आसिम मुनीर अपने मुल्क के वजीर आजम की साख बरकरार रखने के लिए उन्हें बाखबर करते थे। बात यहाँ तक नहीं रुकी, वजीर आजम इमरान खान को इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्टों पर बड़ा एतबार था, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो तो खास तौर पर किसी भी वजीर आजम के लिए आंख और कान का काम करती है। वो मुल्क में होने वाली करप्शन और साजिशों से अपने वजीर आजम को आगाह करती है। यही एजेंसी ही थी जिसकी रिपोर्टों पर इमरान खान, नवाज शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली की करप्शन की दास्तानें हर चंद रोज बाद बड़े वक्सूक से कौम को बताते थे और हवाला देते थे कि उन्हें आईबी ने बताया है। मगर खान साहब को इस वक्त ब्रेक लग गई। उनका पारा हाई हो गया जब उनके सामने खातून अव्वल अलमारूफ जाली पिंकी पीरनी के बारे हकायक रखे गए। जराए के मुताबिक एक रोज DGIB वजीर आजम इमरान खान को रिपोर्ट पेश करने गए। DGIB ने बुशरा बीबी, उस्मान बुज़दार, फराह गोगी और उनके साथियों की करप्शन के सबूत पर मबनी मेहनत से तैयार की गई फाइलें वजीर आजम इमरान खान के सामने रखी। पैसा किसने दिया, किसने वसूल किया, बैंकों की ट्रांजैक्शंस के सबूत, किन किन कामों के जरिए पैसा बनाया गया, कौन सी ट्रांसफर पोस्टिंग मर्जी की करवाई गई, ऑडियो और वीडियो शवाहिद तक पेश किए गए और जो भारी रकम बनी गाला में खातून अव्वल तक पहुंचती रही और बताया गया कि इन शवाहिद का मकसद वज़ीर आज़म को मुस्तकबिल करीब में किसी बड़े स्कैंडल से बचाना है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी DGIB भी अक्सर मौक़ों पर इन रिपोर्टों के गवाह थे। DGIB बताते हैं कि जब हमने खान साहब के सामने सबूत रखे तो हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान को करप्शन से पाक बनाने और इंसाफ सबके लिए के दावे करने वाले खान साहब उनकी तारीफ करेंगे। बुशरा बीबी जाली अमलियात के जरिए खान साहब पर इतना नफ्सियाती असर डाल चुकी थी कि वज़ीर आज़म साहब गुस्से में आपे से बाहर हो गए और DG को गालियां तक निकाल दी कि तुम नवाज शरीफ की बाक़ियात हो। नवाज शरीफ ने आपको मुझ पर और मेरी फैमिली पर कीचड़ उछालने की ड्यूटी पर लगा रखा है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान इस वक्त इस मामले में एक्सपोज हो चुके हैं कि उन्हें हकीकत में पिंकी अमलियात के नाम पर गलत डगर पर चला रही थी। उन्होंने DG इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि DG ये मत कभी भूलना कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है, कि वहां मालूम हो गया कि इमरान खान के लिए रेड लाइन कोई और नहीं बल्कि पिंकी पीरनी ही है। वो जाली पीरनी जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों और ओवरसीज हमवतनों के ख्वाब चकना चूर कर दिए, बल्कि उन्हें एक बार फिर शरीफ और जरदारी फैमिली पर मुश्तमिल माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। खातून अव्वल जाली पीरनी कैसे है, क्या ये भी इल्जाम है? इन सवालों के जवाब भी मौजूद हैं। कप्तान के मुर्शद का स्टेटस हासिल करने से पहले ये फकत एक पिंकी पीरनी थी, लेकिन फैशन और बनाओ सिंगार का शौक रखने वाली तरक्की पसंद सोच की मालिक खातून भी थी। ये पीरनी का हॉल तो एक बड़े मिशन के लिए चढ़ाया गया। क्या पिंकी पीरनी बताना पसंद करेंगी कि इमरान खान से आपको मिलवाने में आपकी बहन मरियम का क्या किरदार था? आपने इमरान खान तक पहुंचने का सफर मरियम के जरिए कैसे तय किया कि उनकी बहन मरियम को किन खिदमात के एवज मिडल ईस्ट में पार्टी का अहम ओहदा दिया गया और मिडल ईस्ट में कप्तान के नाम पर मरियम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से क्या कुछ कमाया? दरबार बाबा फरीदगंज के मामलात से आपका क्या ताल्लुक है? इस गद्दी से आपका दूर दूर तक ताल्लुक ना होने के बावजूद आप गद्दी नशीन के मुलाजमीन
اور اوقاف کے افسران کو استعمال کر کے اس گدی سے تعلق کو کیسے کیش کرواتی تھیں؟ کیا جعلی پینی بتانا پسند فرمائیں گی کہ ریحام خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک روز بنی گالہ میں اس کی موجودگی میں فرح، مریم اور آپ نے کیا ڈرامہ رچایا کہ عمران خان کو لانگ مارچ کے بعد کون سا عمل کر کے پہاڑوں سے دور رہنے کا ٹوٹکا بتا کر زمان پاک میں رہنے پر مجبور کیا؟ کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے بیرون ملک سے کس کے ذریعے عمران خان کو ایک بڑے انٹیلیجنس آفیسر کو ان کا دشمن قرار دلوا کر اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کروائی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جی نہیں، آپ کبھی ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گی پنکی صاحبہ۔ پی ٹی آئی کے مخلص کارکنوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ جس نیٹ ورک نے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کو آپ کی کرپشن اور جعلی پن کے شواہد پیش کیے تھے، اس کی وجہ سے آپ نے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ان افسران سے دور کر دیا تاکہ آپ کے بارے اسٹیبلشمنٹ کی ہر رپورٹ کو عمران خان جعلی سمجھیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور کردار، یہ مریم وٹو کون ہے؟ اس کا کردار اتنا اہم کیوں ہے؟ بشریٰ بی بی کو عمران خان تک پہنچانے میں ان کی بڑی بہن مریم وٹو کا اہم کردار ہے۔ اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ عمران خان بشریٰ سے روحانی تعلیم لیتے تھے، لیکن ملاقاتوں کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے موضوعات پر بات چیت ضرور ہوتی تھی۔ کپتان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ یہ سب ڈھونگ تھا۔ پنکی کی بڑی بہن مریم وٹو بیرون ملک مقیم تھی۔ وہ 2002 کے بعد سے عمران سے رابطے میں تھی۔ جب بھی وہ خاندان میں عمران خان کا ذکر کرتی تو بشریٰ بی بی ان باتوں میں بہت دلچسپی لیتی تھی۔ جس وقت عمران خان کے 2018 کے انتخابات میں وزیراعظم بننے کے امکانات واضح ہو گئے تھے تو وٹو خاندان کی ان خواتین نے بشریٰ کو کپتان کے بہت قریب کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ پھر ایک روز مریم اور عمران خان کی UAE میں تفصیلی ملاقات ہوئی۔ مریم نے عمران خان کو اعتماد میں لے کر پارٹی میں ذمہ داریاں دینے کے لیے قائل کیا۔ عمران خان کی جب ریحام خان سے شادی ہوئی تو ریحام خان کو دیگر چند عورتوں کے علاوہ بنی گالہ میں عمران خان سے پروٹوکول سے ہٹ کر مریم کی ملاقاتیں ناگوار گزرتی تھیں۔ اس سے چند سال پہلے ہی بنی گالہ کے قصبے میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں۔ کبھی بشریٰ بی بی کے گھر، کبھی بنی گالہ کے مہمان خانے کے لان میں ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ روحانی تربیت کے نام پر عمران خان اس چالاک جعلی پینی کی باتوں میں آ گئے اور عمران نے ایک دولت مند دوست کے ذریعے بنی گالہ میں ایک فارم ہاؤس خرید کر اس کا انتظام بشریٰ بی بی اور اس کے گھر والوں کے حوالے کر دیا، اور یوں بشریٰ بی بی عمران خان کو روحانی ٹوٹکے بتاتے بتاتے اس کی مرشد بن بیٹھی۔ جعلی پینی اس کی بہن مریم فرح گوگی نے مشن پر کام تیز کر دیا۔ ریحام خان کے بنی گالہ میں ہوتے ہوئے بھی یہ خواتین ایک چال کے ذریعے خان کو ملنے چلی جاتی۔ ایک روز ان خواتین کا عمران سے ملاقاتوں کا انداز ایسا تھا کہ ریحام خان برداشت نہ کر سکی۔ کپتان نے بےعزتی محسوس کی اور ریحام پر برس پڑے، اور یوں پنکی پینی کی ٹیم کی چال کامیاب ہوگی۔ ریحام خان عمران کے غصہ کرنے پر کچھ روز کے لیے بیرون ملک روانہ ہوئی۔ کپتان نے انہیں ای میل کے ذریعے طلاق بھجوا دی۔ عمران خان کے لاشعور میں کچھ آیا کہ ان سے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ وہ دن رات ڈپریشن کا شکار رہنے لگے۔ انہوں نے ایک دو بزرگوں سے ذکر اذکار بھی معلوم کیا۔ اسی دوران مریم وٹو کپتان کے گرد سائے کی طرح گھوم رہی تھی۔ پھر مریم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ بشریٰ بی بی سے روحانی مسئلہ حل کروائیں، کیونکہ عمران خان پنکی پینی کی روحانیت سے پہلے ہی مستفید ہو چکے تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا، عمران خان کی روحانی تربیت کا آغاز ہو گیا۔ بشریٰ بی بی کی مستقبل کی کرپشن کی پارٹنر فرح گوگی نے اون چودھری کی خدمات بھی لی اور لاہور میں نکاح تک نوبت آ گئی۔ بشریٰ بی بی نے عمران خان کو پاک پتن دربار کی چوکھٹوں پر جھکایا، اور 2018 کے الیکشن میں جب عمران خان کی غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے ان کا وزیر اعظم بننا واضح نظر آ رہا تھا کہ پاک پتن دربار پر حاضری کے بعد ان کی وزارت عظمیٰ یقینی ہے، خان وزیر اعظم بن گئے اور اپنے مرشد کو مرشد کامل سمجھ بیٹھے۔ کہ اون چودھری اپنے کپتان کا رازدان ضرور تھا، لیکن بشریٰ بی بی سے ملاقات کروانے کا دعویٰ دستاویزی اور آڈیو ریکارڈ کے مطابق جھوٹ ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ بنی گالہ کی بستی میں ہی مانکا خاندان کے گھر میں ہی
मरियम बीबी के जरिए इमरान का तारुफ बुशरा बीबी से हो चुका था। बुशरा बीबी को लोग जाली पीरनी ऐसे नहीं कहते, इसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। वो तो बड़ी लिबरल पीरनी है। आपने पीरों की मुरीदों के साथ शादियां तो सुनी होंगी, लेकिन इमरान खान ने अजब काम किया। उन्होंने ना सिर्फ अपने मुर्शद के साथ शादी कर ली, बल्कि पूरा आस्ताना ही बनी गाला उठा कर ले आए। यह हकीकत भी सुन लें कि ना तो इस खानदान का दरबार बाबा फरीदगंज की गद्दी से कोई ताल्लुक है और ना ही इस दरबार के मामलात में उनका कोई किरदार है कि इमरान खान नहीं। लोग कहते हैं कि एक औरत को इमरान ने मुर्शद बना रखा है, लेकिन इमरान खान तो इस बात को टीवी पर बड़े फख्र से बयान करने लगे कि बुशरा बीबी उनकी मुर्शद है। मेरे मुर्शद तो इस वक्त बुशरा बेगम है। ये वही पिंकी पीरनी है जिसके बारे सबसे पहले इंकशाफ मॉडल कंदील बलोच मरहुमा ने किया था। इसके पास पिंकी पीरनी के बनी गाला से राब्तों के शवाहिद भी मौजूद थे। उसके बाद वो कंदील बलोच पुरस्रार तौर पर कत्ल हो गई। पीटीआई के कई जराए ये खदशा जाहिर करते हैं कि अगर कंदील कत्ल के दुरुस्त हकायक जानने की कोशिश की जाए तो पिंकी पीरनी के इर्द गिर्द मौजूद नेटवर्क तक पहुंच जाएगा। ये वही पिंकी पीरनी है जिसने इमरान खान से शादी से पहले अपने शोहर कस्टम ऑफिसर खावर मानिका को भी महकमे में रिश्वत का बाजार गर्म करने पर मौजूद किया। फिर महकमा कस्टम खावर मानिका की रिश्वत खोरी की दास्तानों से भरा पड़ा है। कस्टम की तारीख में जो बड़े बड़े माल बनाने वाले ऑफिसर अब तक आए हैं, खावर मानिका का नाम सरे फहरिस्त नजर आएगा। वो भी पिंकी पीरनी के हसार में ऐसा गिरफ्तार था कि माल बना बना कर पिंकी पर निछावर करता रहा। पिंकी पीरनी इसी पैसे की बुनियाद पर बनाओ सिंगार के कीमती से कीमती सामान खरीदती और बड़ी सोसाइटी में इसके कीमती ड्रेसेस, कीमती ज्वेलरी और कीमती तरीन मेकअप के चर्चे थे। फिर खान से शादी के बाद जाली पीरनी के नेटवर्क में एक टीम फरा गोगी और इसके शोहर की थी, एक टीम उस्मान बोजार की, एक टीम खावर मानिका और इसके बेटों की थी। ये समझते थे कि अगर खातून अव्वल को इतना माल कमाल कर देते हैं तो खुद भी इस बहती गंगा से हाथ क्यों ना धोए जाएं। फिर लूट मार का ऐसा बाजार गर्म हुआ कि इसकी कमाई गिनना मुमकिन नहीं है। इस हवाले से बिजनेस टाइकून मलिक रियाज, उसकी बेटी और फरा गोगी की ऑडियो लीक सब सुन चुके हैं। ये पिंकी पीरनी ही थी जो इमरान खान को मलिक रियाज की ब्लैक मनी वाइट करने के मशवरे देती थी। हीरो की अंगूठियां और कीमती जायदादें बनती रहीं। फायदा पिंकी माफिया उठाता रहा और बदनामी खान साहब के हिस्से में आई कि कभी कमजोरी ना दिखाने वाला कप्तान खुद कह उठा कि मैं तन्हा रह गया हूं। इमरान खान अकेला हो चुका है। इमरान खान के इर्द गिर्द अब कोई भी नहीं। इस जाली पीरनी की कहानी का आखिरी और अहम तरीन हिस्सा जो आपके लिए नाकाबिले यकीन होगा। अगर बुशरा बीबी जाली पीरनी थी तो वो जो बातें इमरान खान को बताती थी वो अक्सर कैसे दुरुस्त हो जाती थी, फिर अमलियात के जरिए इनमें से अक्सर मसाइल हल और रुकावटें दूर कैसे हो जाती थी। बुशरा के पास अहम तरीन जिन का नाम रहमतुल्लाह था। इस जिन का उस्ताद जिन जनरल फैज हमीद था। सराय के मुताबिक एक साबिक ऑफिसर रहमतुल्लाह जनरल फैज हमीद के नेटवर्क का हिस्सा था। जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद रहमतुल्लाह की पोस्टिंग सऊदी अरब करवा दी थी, जिसका राब्ता एक पीर की सूरत में बुशरा बीबी से करवा दिया गया था, मगर इमरान खान को इसका इल्म नहीं था। रहमतुल्लाह इमरान खान और बुशरा बीबी की जासूसी पर मामूर था। ना सिर्फ वो बुशरा बीबी को अमलियात के नाम पर इंफॉर्मेशन देता था, बल्कि बुशरा बीबी से इमरान खान के बारे में मालूमात भी लेता रहा। रहमतुल्लाह अपने बिछाए गए नेटवर्क के जरिए ना सिर्फ फरा गोगी और बुशरा बीबी, जबकि बुशरा बीबी और इमरान खान की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड करता। फिर मसाइल और परेशानी नोट करके बतौर पीर बुशरा बीबी को आगाह करता रहा कि इमरान खान को इन दिनों ये परेशानियां और ये रुकावटें हैं और साजिशों का शिकार भी हो रहा है। बुशरा बीबी इमरान खान को इशारों में आगाह करती तो इमरान खान हैरान हो जाते कि बुशरा को इसके जन्नात कैसे बताते हैं। फिर बुशरा बीबी इमरान खान से कहती कि वो अमल कर रही है, मसला हल हो जाएगा। दूसरी जानिब रहमतुल्लाह जनरल फैज के जरिए वो मसला हल करा देता, जिससे इमरान खान बुशरा बीबी की करामात का कायल हो जाता।
बुशरा बीबी खान को ये भी बता देती कि सियासी मुखालफिन क्या चालें चल रहे हैं। दरअसल वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती थी, वो दुरुस्त साबित होती थी और इमरान खान इसी तरह बुशरा बीबी के चुंगल में फंस गए। उसके बाद जब जनरल फैज हमीद का दौर ख़त्म हुआ, कुछ अरसा तो जनरल फैज के जिन्नात बुशरा बीबी की मदद करते रहे, लेकिन जब जिन्नात का नेटवर्क पकड़ा गया, बुशरा बीबी के जाली फर्जी जिन इमरान को गलत मशवरे देने लगे तो इमरान खान के तमाम कार्ड्स फेल हो गए। हालात कभी भी मुवाफिक हो सकते हैं। खातून अव्वल की ज़ात से किसी को कोई परवाह नहीं। दुख है तो हकीकी आज़ादी के कप्तान की साख मजरू होने का। अब भी अगर खान साहब अपने मिशन को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं तो उन्हें नए पाकिस्तान में जाली पीरनी, उसके जिन्नात और अमलियात को छोड़कर दाखिल होना पड़ेगा, क्योंकि इनकलाब अमलियात से नहीं, अवामी ताकत पर भरोसा करने से कामयाब होता है।